জয় গুরু দাদা। Tiropannya saudara pakai sepatu. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुअधिकं तत्त्वं न गुरुअधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुराजरनादिश्य गुरुः परमदैवतं गुरुपरातरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वोदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଆ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ସ୍ତମମ୍ ଭୃତାତା ସଦ୍ଗୁରୁତ୍ୱମ୍ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରଣମାମି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଷୋଡ଼ଶୀ ରୂପଧାରିଣୀ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତିରୂପା ବିଶ୍ୱବନ୍ଦା ବିଦାୟିନୀ ଋଷି ସମ୍ପୂଜିତା ଦେବୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ମହିମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ବ୍ରହ୍ମମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକମ୍ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିନାୟକମ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟି ବିଧାୟକମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ପ୍ରବରୋ ନମାମି। ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାଢ଼ୀ ଭାଇ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଏବଂ ମୋର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଠାରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ କାମନା କରେ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଠାରେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତାପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ନାମ ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏହି ସେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ନାମର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଜିର ଏଇ ସେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଦାଦା। परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव रात्रुचन मोर प्रणाम। यही ऑनलाइन डिवोशनल सेशन जो भक्तिपूत अधिवेशन जड़ित रही जोड़ी रही श्री श्री ठाकुर प्रति अनुराग दीप्त साधना ग्रुपर मोर समस्त भाई निवेदन करुछि। स्मेल होची जे नाम व्यक्ति परिवार समाज जो समस्या गुड़िकर उपयुक्त समाधान एटा संपूर्ण ठीक कथा। नाम ध्यान ही समाधान दे पारिबो। आमे जेहेतु श्री श्री ठाकुर को आमे ग्रहण करिछे ग्रहण करिया भितर देइकरी ठाकुरंकर जो किछि विधि विधान हमकु दिया जाइछि जो अनुशासनवाद दिया जाइछि से अनुशासनवाद भितर ए नामधान होछि गोटे मुख्य अंश। ठाकुर कहते सत्यानुशासन आम शुणीचे पढ़ुले ठाकुर निजे सत्यानुशासन लिखि देइछन्ति नाम ही मनुष्य को तीक्ष्ण करे ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम करे। तो नाम करिवार कोनोसी समय से निर्घंट करना नाम आम जो समय भी करिपरिबा जो अवस्था भी करिपरिबा जो जगार भी करिपरिबा। सेतिबा ठाकुर को अनेक प्रश्न करछन्ति ठाकुर जदि आम काम कला भितर जदि नाम करूँ ताहले आम काम व्याघात भी सृष्टि हम। ठाकुर से मना कर ना तुम्हें भी काम कला भितर एमती भी गुण गुण की गीत गाउछ सुसुरी भी मारुछ कौन काम के व्याघात होती बर भल कम होती। जो नाम को आम सबु समय काम कला भितर ही ए नाम करिया मतलब नाम और नामी होती अभिन्न। जी नाम नाम माने आम नाम नहीं चलुचे माने नामिकी नहीं सांगे नहीं चलुचे ठाकुर ही आम सहित रोचंती। आमको जीवन प्रत्येक क्षेत्र में आम वृत्तिगत जीवन हो पारिवारिक जीवन हो कि सामाजिक जीवन हो प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार संघात नहीं चलुचे को जगह जब आम किसी संघात पाचे से चिंता करिया दरकार पड़ती यही जगह ठाकुर थे केमती रिएक्ट करता जदि आम ठाकुर को बहन कर चली नाममय चली से जगह आम समाधान पाई। ध्यान कौन ठाकुर ध्यान मान हूँ आम इष्ट संबंधी ही चिंता करवा मो द्वारा मु इष्ट स्वार्थ किपर प्रतिष्ठा करी मोर चलनी केमिति हेबा दरकार मु केमिति निजको काम प्रयोजन हिसाब से निजको लगे पारि सेटा ही ध्यान। ध्यान माने गोटे कारणमुखी रही परिबा। नाम ध्यान ही मनुष्य को कौन करे एकाग्रता ही आनी देता है जोटा कि ठाकुर कहते हैं नाम ध्यान द्वारा मनुष्य सबू दिग देके परिपुष्ट हुए सबू आस्पेक्ट देकर बलशाली उठे समृद्ध हो उठे। अर्थात आज जो दुनिया जो समाज रे परिवार रे परिवेश भितर जहाँ सब समस्या देखा जाऊँगी जदि आम जन गुरु भाई हिसाब से सत्संग हिसाब से भाविया से सबू समस्या कारण ही मुझे एकमात्र ठाकुर से नाम ध्यान ही देदेले। नाम ध्यान द्वारा ही आम कारणमुखी आम निजे बसी पारिबा जानी पारिबा जोटी आम नाम ध्यान अभाव रहुछि जोटी आमको माने शिथिलता आसी जाउछि आम चलन रे शिथिलता आसुछि इष्टंग प्रति इष्टांग चलन रे जोटी शिथिलता आसुछि जोटी ढिलामी आसुछि सेठी आगे असुविधा अभाव भितर को पसि आसुछि एवं आचरण भितर देख पशुछि आचरण भितर देख पसला भितर देख आम व्यक्तिगत जीवन को नष्ट करुछि पारिवारिक जीवन को नष्ट करुछि परिवेश रे से खेले के जाउछि। ठाकुर कहते जो समस्या कौन सी जिनस आज जा दुख आसुछि किंबा सुख आसुछि ए दुख पाई ठाकुर दायी नुहति दायी हूँ मु निजे कारण भगवान ये कहते ना भगवान क्या बचाती क्या रक्षा करें भगवान भगवत अनुराग ही मनुष्य को बचाए। आमर नाम ध्यान द्वारा ठाकुर प्रति आम के एकाग्रता बढ़ुचे ये नाम ध्यान मनुष्य कौन करे नाम ध्यान एमती करे जे गोटे परिवार गोटे प्रकृत द्वारा मनुष्यर मानसिक अवस्था को तार शारीरिक अवस्था को ताकू बालांस करके परिवेश सहित जो रिदिम अच्छी परिवेश जो तान अच्छी ता सहित से समतुल करके गोटे बालांस सृष्टि करे फलस्वरूप आम परिवेश को इष्टानुक चलन चलने सक्षम हो। आज मनुष्यर दुख ये ठाकुर कहते चलनी आम जो त्रुटि हम दुख ही से बार देकर पशि आस चलनी अर्थात चलनी मानक चलनी हूँ चलारे व्याघात जमी आसला आघात आसला धाई अदूर ही से दुर्दशाटी चले चालू थाए बाट चाहकर आमर चलनी भितर देकर जो आमर चलनी त्रुटि रहा भितर देकर ही आज्ञा से कर्मफल गुड़ा फेरी पशि आसे ए कर्मफल तो कौन आम तो जीवन में आम प्रारब्ध भी रही आज बर्तमान समाज जोटा परिवेश भी कर्मफल आसूची
ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ବି ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ ତାର ଭିତରେ କର୍ମଫଳ ହେଇକି ରହୁଛି। ଏଟା ତା ସମୟ ଦେଖିକି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାର ସେ ପ୍ରତ୍ୟାର ଦେଖେଇବ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଯଦି ଆମ ନାମ ହେଇକି ରହୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଗୁଡା ଯୋଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାପ ହେଇକି ରହିଛି, ହଁ, ଏ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ବାହାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ ସୁପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ, ସେଗୁଡାକ ଯଦି ଆମ ନାମମୟ ହେଇକି ରହିବା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଇଷ୍ଟାନୁର କମ୍ପରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆସିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛ ଅସୁସ୍ଥର କାରଣ କଣ। ତୁମେ ଯଦି ତମର ଚଳଣି ଯଦି ସେମିତି ଥିଲା ବା ତମର ଚଳଣି ସେମିତି ହେଇଛି, ତମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେମିତି ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ସମାଜରେ ଯାହାବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯାହାବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି। ୟା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ଭଗବତ ଅନୁରାଗ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆଉ ଏଇ ଅନୁରାଗ ହଉଥିବା ଦରକାର ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଅନୁରାଗ। ଏଠି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ମାନେ ଏଇଟା କରିବି ମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଜି କାହିଁକି କରୁଛେ ନା, ଯିଏ ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଛି, ଆଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଛି। ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିବା, ମୁଁ ଇଭେନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ବି କରିପାରୁନଥିଲି, ମଝିରେ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ବି ଗ୍ୟାପ୍ ହଉଥିଲା, ଇଏ ବି ଥରେ ଥରେ ମିସ୍ ହୁଏ, ପ୍ରେୟାର ବି ମିସ୍ ହୁଏ। ଆଜି ତଥାପି ଆଜି ଟାଣି ହେଇକରି ଆଜି ସମୟ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଟେନସନ ରହିକରି ଯାହା ବାହାର କରିକି ଆଜି କିଛି ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବା। ତାପରେ ସହିତ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଅନୁରାଗ କଥା, ଅନୁରାଗ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତିକି ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏତିକି ମିନିଟ୍ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଅନୁରାଗ ହିଁ ଆମକୁ ପଡେ। ଆଉ ନାମମୟ ହେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ମଣିଷ ଯୋଉଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ସେ କାହିଁକି ପାଉଛି? ସେ ଯଦି ଦିନେ ନାମଧ୍ୟାନ ନେଇକରି ବସିବ ତା କାରଣକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସପୋଜ ଦୁଃଖ ମନେକର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା ହଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୋ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ବାହାରେ ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ନା ଆକ୍ୱାର କରିବି, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ମୋ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବାହାରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବାରେ ହିଁ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିବ? ସେମିତି ଆଜି ମଣିଷ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଆସିବ? ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଗୁଡା କଣ? ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଗୁଡା ଯଦି ମଣିଷ ଏ ନାମଧନ ଦ୍ୱାରା ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଚ୍ଛା କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ମୋର ଅଶାନ୍ତିରେ ଆସିଛି, ଯଦି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଗୁଡିକୁ ସେ ପାଇବ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗରେ ନିରସନ କରିଦେବ, ତାର କାମ ସରିଲା। ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ ବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆମର ଚଳଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ହବ, ଆମର ଚାଲିବା, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରଭିତ ହେଇକରି ଚାଲିବା, ୟା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମର ଚଳଣି ଯେତେ ମାର୍ଜିତ ହବ, ଯେତେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। କମ ସେ କମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଇ ପିକିରି ବଡ କରିବି ସେ ମତେ ଶାସନ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଇଡ ହେଇକି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲି, ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଖୋଇ ବିକ୍ରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିଲେ କାମ ସରିଲା, ସେଇ ସଙ୍ଗଠନ ଟାଣି ଆଣିବ। ଏଠି ତ ଗୁରୁ ସେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହିଁ ସତ୍ତାକୁ ଆଉ ଶୈତାନ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଠି ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଟା ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ଜୀବନକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛେ। ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛେ, ନିଜେ ହିଁ କଠିନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ନାମଧ୍ୟାନ କରିକିରି ସବୁ ନିଜର କାରଣ ହିଁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା, ପରିବେଶକୁ ସେଇ ତାଳରେ ସେଇ ରିଦିମରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିଦବା, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଦେଇକି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଯୋଉଠି ମୋ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିବା, ଆରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ମତେ ଥିଲା, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଇଛନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ସେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ ଚୁମ୍ବକ ଭାବରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାଦାଙ୍କର ଏହି ସେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥିବା। ଦାଦାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା ପାଇଁ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତାପରେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁପମା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇବେ। ଅନୁପମା ମା, ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ, ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ଦାଦା? ହଁ ମା, କ୍ଲିଅର ଅଛି ମା, ଗାଆନ୍ତୁ ମା, ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଏହି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଛନ୍ଦାಯಿತ ତୁମ ଛନ୍ଦାಯಿತ ତୁମ ବନ୍ଧନରେ ମୋ ଭାବ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମୁଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ତୁମ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦାಯಿତ ତୁମ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗାୟିତ ତୁମ ବିନା ଧର୍ମ ତୁମ ବିନା କର୍ମ ଜଗତ ସବୁ ଅସାର ତୁମ ଚଲା ପଥ ପଡ଼ିଲେ ବିପଥ ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧକାର ତୁମ ବିନା ଧର୍ମ ତୁମ ବିନା କର୍ମ ଜଗତ ସବୁ ଅସାର ତୁମ ଚଲା ପଥ ପଡ଼ିଲେ ବିପଥ ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧକାର ତୁମ ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ ତୁମ ପଲକରେ ମୁଁ ପୁଲକିତ ତୁମ ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ ତୁମ ପଲକରେ ମୁଁ ପୁଲକିତ ତୁମ ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଧାରେ ମୁଁ ବିହୋଳିତ ତୁମ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦାಯಿତ ତୁମ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗାୟିତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେ ଦୃଷ୍ଟିର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେ ତୁମେ ତ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ମରୁରେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେ ତୁମ ଦିଆ ସତ ନାମ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେ ଦୃଷ୍ଟିର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେ ତୁମେ ତ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ମରୁରେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେ ତୁମ ଦିଆ ସତ ନାମ ତୁମ କର୍ମରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ତୁମ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତୁମ କର୍ମରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ତୁମ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତୁମ ବିଧାନରେ ମୁଁ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଭୁ ବିଧାନରେ ମୁଁ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଭୁ ନିଦାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଶମିତ ତୁମ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦାಯಿତ ତୁମ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗାୟିତ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମୁଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ତୁମ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦାಯಿତ ତୁମ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗାୟିତ ତୁମ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦାಯಿତ ତୁମ ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗାୟିତ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେ ଦୟାଲୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଛନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ
ରଙ୍ଗାୟିତ ଅତି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଅନୁପମା ମା। ମାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବମୁଖର କରି ତୋଲିଛି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଇଷ୍ଟପିତ ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସପରିବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର, ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆଜିର ଆମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କିପରି ଅଟେ, ଏହି ଉପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯାଜନ 35 ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ। ମନୋଜ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ସ୍ତେଜରେ ରହିବେ ଭାଇ। ଭଏସ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଆସୁଛି? ହଁ ଦାଦା, କ୍ଲିୟର ଅଛି ଦାଦା, କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, এই ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ କମଳ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତଥା ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରେ। ଆଜିର ଏଇ ଆମର ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ସାଧନା ଗ୍ରୁପରେ, ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରି ମୁଁ এই ଟପିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି ନାମଧନରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ନାମଧ୍ୟାନ ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କିଛି କରିଛେ ମଧ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଆମମାନେ ଆମର ପରିବାର ହଉ, ଆମର ନିକଟତମ ପରିବେଶ ହଉ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତା ଦେହରେ କଣ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଅସୁବିଧାଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱତଃ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତିଟି କଥା, ପ୍ରତିଟି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡ଼ ରିପୁ ଅଛି ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛି ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାର ଆମେ କବଳିତ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଏ, ତାର ଝାସାରେ ନେଇଯାଏ ଓ ତା ମୁଖ୍ୟ ଆମକୁ ଚଳାଏ। ତା ଯୋଗୁ ଆମମାନେ ଭୁଲ କରି ବସୁ ଏବଂ ଭୁଲ କରି ବସିବା ଯୋଗୁ ହିଁ এই ଅସୁବିଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଗି ଲୋକ, ମୋର କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ଅଯଥା ରାଗ କରେ। ଅଯଥା ରାଗ ଏଥିଲାଗି କହୁଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ସେଠି ମୁଁ ରାଗ କରେ, କ୍ରୋଧ ଦେଖାଏ। ଧର ପରିବାରରେ କଲି, ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସୃଷ୍ଟି କଲି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଲି, ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲା, ସମାଜରେ କଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିଲିନି ଏବଂ ତା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା, ସେ ପରିବାରରେ ହଉ, ସମାଜରେ ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଉ ବା ମୋର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବି ହଉ, ତାକୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଅଯଥା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ମୋର କ୍ରୋଧ ନେଇକି ଝଗଡା ହେଲା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ମନଟା ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଲା। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପଡୁଛି, ମୁଁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ସୋର୍ସ ଥାଏ, ସେ ସୋର୍ସ ରୁ ଗୁଡାଏ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆସିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେ ଧରା ପଡୁଛି, ଧରା ପଡିକି ଯେତେ ବଡ ଅଧିକାରୀ ହଉନା ପଛେ, ଆମେ ଖବରକାଗଜ ଦେଖୁଛେ ନୀତି ପ୍ରତି, ଧରା ପଡୁଛି। ଖାଲି ସିଏ ନୁହଁ, ତା ପରିବାର, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଯାହା ଯାହା ସହିତ ତାର ଚଳପ୍ରଚଳ, ତାକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡି ବସୁଛି ଓ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି ଏବଂ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଫଳରେ ସେ ତ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଉଛି ପାଉଛି, ତାର ଯୋଉ ପିଲାପିଲି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ
ତାର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାମ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାର ଯେ ସେ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହଉଛି, ତା କଥା ନ କହିବା ତ ଭଲ। ଆମେ ନୀତି ପ୍ରତି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ହଉ ବା ଆମର ଏଇ ଖବର କାଗଜ ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ପଢୁଛେ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଘଟି ଯାଇଛି, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଉ କରାୟତ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ କରାୟତ୍ତ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ମାନେ କେହି ନା କେହି ଭୋଗ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ମଣିଷ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ବି ଅଛି, ଦେବତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉନେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଛରେ ଯାଉଛେ ବା ସେଇ ଅସୁରତାର ପଥରେ, ଅସୁରତି ପଥରେ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳିତ ହଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ସତନାମ ପାଇଲେ, ଆମକୁ ନାମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଛାଡିକି ବା ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ତାକୁ ନ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଗଲେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କୋରସ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାହା 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 କିଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି, ନୀତି ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ହେଇ ଉଠିବା କଥା, ଯାହା ପାଇବା କଥା, ତାହା ଆମେ ପାଇଲେନି। ଯଦି ଆମମାନେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷାଦାତା ରୀତିଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ଯେପରି ଯେପରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସାଧନ ଭଜନ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ, ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ତନ ତନ କରି ଯଦି ଖଙ୍ଗାଳିଥାନ୍ତି, ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେ ସେଇ ରୁଟ କଜରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେ ଭୁଲଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଏ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠୁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ପୁଣି ନିରାକରଣ ସମାଧାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି ତାର ସମାଧାନ ଉପାୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଉପାୟ ପାଇକି ତାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ତାକୁ କେମିତି ନିରାକରଣ କରିବି, ମୋ ଜୀବନରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି, ତାର ଉପାୟ ପାଇ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଥାନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରୁଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆଉ ଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଯାହା କରିଛି କରିଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ବୃତ୍ତି କଳରେ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ, ସ୍ୱତଃ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଲା ପରେ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ଅମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉ, ଅମୀୟ କଥା ହଉ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ହିଁ କେବଳ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ। ତାହେଲେ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ବା ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଛବିକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିବି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜପ କରିବି, ତା ତ କେତେଟା ନିୟମ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ମୁଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରେ, ତାହେଲେ ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚକ୍ରରେ ପଡି ଦିନି ଆଗକୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ତ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ବା ଯୋଉ ପଥରେ ଚାହିଁବା ସେଇ ପଥରେ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ପଥ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ସେ କେବଳ ଦୁଇଟା ପଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ବାଛୁ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୈବ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ବାଛିକି ଯଦି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦୈବ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ନ ଆଣେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପଥ ବାକି ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ ବା ଶୈତାନର ପଥ, ସେଇ ପଥରେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଶୈତାନର ପଥ ଗଲେ ଯାହା ଯାହା ହୁଏ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥରେ ମତେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଦୈବ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଡି ବସିଛି, ତାର ତାର ତାକୁ ବୁଝିପାରିବି, ଦେଖିପାରିବି ଏବଂ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ଏବଂ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ସେ ମତେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଦୂରେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ନାମଧାନ କରୁ କରୁ, ଅନୁରାଗର ସହିତ ନାମଧାନ କରୁ କରୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠା ବଢିଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେ ଟାଣ ବଢିଯିବ ଏବଂ ଠାକୁର ଯେ
ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏପରି କାମ କର ନା, ବୁଝିଲେ ସେଇ କାମ ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୋଷଣ ନ ପାଇକି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସାଡା ନ ପାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣି ଦୃଢ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁମୁଖୀ ଜୀବନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇବେ। କାରଣ ସେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ଆଗରୁ ଏଇଆ ଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ପଥକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଯେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ପାଇଛି ସେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତାର ପରିବେଶ ତାକୁ ପରିବେଶିତ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରଟା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ତ ଠିକ ହେଲେଣି, ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖୁ ତ ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁ ତ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆମଠୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ହୁଏତ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ସେତେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିବେ ଯେ ତମେ କେମିତି ବଦଳିଲ, ଆମର ସୂତ୍ରଟି ପାଇଯିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ବା ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଦୂରେଇବେ। ଦୂରେଇଲା ପରେ ମୋ ପରିବେଶ ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ସମାଜ କଥା। ମୋ ଯୋଉ ନିକଟତମ ସମାଜ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଚଳୁଛି, ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖିବେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ମୋ ଯୋଉ ନିକଟତମ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ସେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ। ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ ହେଲି, ମୋର ପରିବାର ହେଲା ଏବଂ ମୋର ସମାଜ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ବା ଯୋଉ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ଏଇ ସମୟରୁ ଏଇ କ୍ଷଣରୁ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ ମୋ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ନ ହୁଏ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ନ ହୁଏ ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଠିକ ନ ହୁଏ, ନା ସେ ତାର ପରିବାର ଠିକ ହବ, ନା ତାର ସମାଜ ଠିକ ହବ। କାରଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ, ତୁମେ ତୁମର ଦଶ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ହେଲିନି, ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଅବହେଳା କଲି, ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଯଦି ସେପରି ନ କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ତ ନଥିବ। ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଘଟିବ ବା ଯୋଉମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଠିକ କରି ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ହୁଏ ମୋ ପରିବାର ପରିବେଶ ସମାଜ ଠିକ ହବ। ଯଦି ମୁଁ ନ ହେଲି ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଠିକ ହବନି। ସେଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ ହେଲି ମୁଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତେଣୁ ମୋର ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ହେବି, ମୁଁ ସେଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି, ନିଜର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ବା ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି, ଦେଖିବି, ଜାଣିବି ଏବଂ ତାକୁ ଦୂରେଇବି। ତାପରେ ପରିବାର, ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବେଶ, ତାପରେ ଆସିଲା ସମାଜ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲି, ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ବା ସିଏ ଯୋଉଠି ଯାଉଥିବ, ଯାହା ତା ସହିତ ମିଶୁଥିବ ବା ଯୋଉଠି ଚଳୁଥିବ, ଯୋଉଠି ରହୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ଠିକ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ରଖା ହେଇଛି ଟପିକ ବା ବିଷୟ, ଏଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ହବ, କିଏ କୋଉ ଠିକ ହବ? ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସତନାମ ପାଏ ଏବଂ ସେ ସତନାମକୁ ସାଧନ କରେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ ହେଲା, ତା ପରିବାର ପରିବେଶ ଏସବୁ ଠିକ ହେଲା। ଏବଂ ଯଦି ନହେଲା, ଧରେ ଯାଉ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବିନି ବା ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବିନି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ଯେ ମୁଁ ତ ବଦଳିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିଁ ରହିବି। ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିବି। ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ତ ସବୁବେଳେ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବେ, ଘାଣ୍ଟିବେ, ଘାଣ୍ଟି ହେବି, ସାହିତ୍ୟରେ ଡାକିବି, ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ନିବେଦନ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସହଜ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଯିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିବେଦନ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଏୟା ହେଲା, ଏୟା ହେଲା,
ସେ ସମାଧାନ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଦୁରେ ଛଡେଇ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ହେଲା, ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମୁଁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବେ, ନା ଅନ୍ୟ କେହି। ମୁକୁଳିବାର ଅଛି ମତେ ନିଜକୁ, ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ମୁକୁଳିବି, ଏବଂ ମୁକୁଳିକି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପରିବାର, ପରିବେଶ, ସମାଜ ତାକୁ ବଦଳେଇବି। ଧର ଯୋଉ ମୁଁ ନାମ କରୁଛି ବା ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଯେମିତି କରିବା କଥା ମୁଁ କରୁଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଗାଡି ଚଲଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ନାମ ସେଇ ସମୟରେ ନାମ କରୁଛି, ଗାଡି ଚଲଉଛି, ନାମ କରୁଛି, ଗାଡି ଚଲଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇନଟ୍ୟୁସନ ଆସିବ କି କୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଡି ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇ ଚଲେଇଲି, ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଟାଇପର ଇନଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ସତର୍କ ହେବା ଯୋଗୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହେଲା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତିଗଲି, ଯେପରି କ୍ଷତି ହେବା କଥା ସେପରି ହେଲାନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆମେ କରୁ, ନାମ କରୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କୁହା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 1500 ଖଣ୍ଡ 25/3/1949 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି। ଠାକୁର ପଚରା ହଉଛି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ପଢାଶୁଣା ଯେପରି କରେ, ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସେପରି କରି କରି ଠିକ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଯେ ପଢି ପାରିଲାନି, ନିଜକୁ ଯେ ଦେଖି ପାରିଲାନି, ସେ ଦୁନିଆକୁ ପଢି ପାରିଲାନି, ଦେଖି ପାରିଲାନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ପଚରା ହଉଛି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ କଣ ସବୁ ସ୍ୱତଃ ଠିକ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇ ଭୁଲ ଗୁଡିକ ଯେପରି ଧରା ପଡେ, ସେଗୁଡିକ ସେପରି ଠିକ କରିବା ଦରକାର ସକ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟାରେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମୂଳ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ କୌଣସି ମତେ ହିଁ ବାଦ ଦେବାର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି, ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଟା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 1600 ଖଣ୍ଡ 6/4/1949 ମସିହା। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ବ୍ୟାପାରରେ କମା ସେଲିକୋଲନ ବି ଉପେକ୍ଷା କରିବେନି। ସାମାନ୍ୟ ସମାନ ଦୋଷ ପୋଷି ରଖିଲେ ବି ତା ଏକ ସମୟରେ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ତୁମର ଥାଏ, ଯାହା ତୁମର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଖାତିର କରିବେନି। ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ ନିବିଡ଼ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମନର ଅତଳ ତଳେ ଡୁବ ମାରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, କୋଉ କାମନା, କୋଉ ବାସନା, କୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରବଣତା ତୁମର ଇଷ୍ଟାନୁଚଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକର ବହୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରୂପ ଅଛି, ଯାହା ସହଜ ଧରା ପଡେ ନା। ତାର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଇଷ୍ଟ ସେବାର ଅନୁକୂଳ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି, କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ନାମର ଭାଇଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ଜୀବନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ କି? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମେକାନିକାଲି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ କିଛି ଆଣେ ହିଁ। ତେବେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି 3 ରକମର ସଦାଚାର ଛଡା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଫ୍ଲୋ ବା ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ନା। 3 ରକମର ସଦାଚାର ଯଦି ସମତଳରେ ପାଳନ କରି ଚଲାଯାଏ, ତାହେଲେ ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ। ଏଇସବୁ ନେଇ ଯଦି ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ। ତତ୍ପର ଭାବ ନେଇ ଯାହା କରିବାର ତା କରିଯିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଯାହା ହେବାର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୁଏ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଯାଇଥିଲା ଶିଷ୍ୟର ଘରକୁ। ସେ ଗୁରୁ ହେଲା ଚୋର, ତାର କୌଣସି ଚରିତ୍ରଗତ ସମ୍ପଦ ନଥିଲା, ସେ ଶିଷ୍ୟର ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି। ସେଇ ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଗଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ତିବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ତାହେଲେ ହୋଇଯାଇଛି ଜଣେ ମହାନ। ଏ ଭାବି ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଘରକୁ ଯାଇ ତା ପୁଅକୁ ଗଳା ଚିପି ମାରିଦେଇ ତାର ହାରନା କଣ କେଜାଣି ଚୋରି କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଧରି ପକାଇ ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ବେଦମ ପ୍ରହାର। ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପାଦ ଧୋଇ ପିଲାଟିର ଦେହରେ କେବଳ ଛିଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ଫଳେ ନା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରି ଆହୁରି ମାଡ଼, ତା ପ୍ରାଣ ଓଷ୍ଠାଗତ। ପୂର୍ବର ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଆସି ହାଜର ହେଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦଦକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ମଲା ପିଲାଟିର ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ମୂଳରେ କ୍ଲୁ ବା ରହସ୍ୟଟି କଣ। ତାର ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଚୋରି ଛାଡିଦେଲା, ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଳି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସାଧନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏପରି କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ କହେ, ମୂଳ ହେଲା ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ବା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି।
ମୂଳରେ ଗୋଳ ଥିଲେ ଯେତେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହେଉ ବା ନ ହେଉ କୌଣସି ମତେ ହିଁ କିଛି ହେବନି। ତୁମେ ଯେତେ ହିଁ ପ୍ରେମବନ୍ତ ହେବ, ସେତେ ହିଁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାଜନ, ସେବା ବା କର୍ମ ସେତେ ହିଁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ ଚରିତ୍ରରେ। ତେଣୁ କେଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭବ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 1200 ଖଣ୍ଡ, ତା 7/7/1948 ତାରିଖରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 1500 ଖଣ୍ଡ, 25/3/1949 ତାରିଖ। ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ କଣ କରିବ? ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଯଦି ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଅନୁରାଗ ଯେପରି ବଢେ, ଚପାଚପି କରିବାର ନୁହେଁ, ତେବେ ବିକ୍ଷେପ ଦିଗରେ ଖିଆଲ ନ ଦେଇ ଜପଧ୍ୟାନ କରିଯିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁରାଗ କିପରି ବଢେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ଲଭର ପ୍ରେମିକର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସହଜ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଲଭର ପ୍ରେମିକର ଚିନ୍ତା ଯେପରି କରେ ସେପରି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 1600 ଖଣ୍ଡ, 5/4/1949 ତାରିଖ। ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ କଣ? ଜଣେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତେ କଣ କରିବି, କିପରି କରିବି, କିପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି, କୋଉ ଚଳନରେ ଚାଲିବି ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା। ମନ ତ ନିଶ୍ଚଳ ନଥାଏ, ମନନ ଚାଲେ ହିଁ। ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ମନନ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଓ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଏକାଗ୍ରତା। ଏକାଗ୍ରତା ମାନେ ନିଥର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠା ନନ୍ଦିତ ଏକମୁଖୀ ଚିନ୍ତା ଚଳନ ହିଁ ଏକାଗ୍ରତା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯଜନ ଯେପରି ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଯାଜନ ବି ସେପରି ନିତ୍ୟକର୍ମ। ଗୋଟେକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତାର ସ୍ପାଇନ ଅର୍ଥାତ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 1700 ଖଣ୍ଡ, 10/5/1949 ତାରିଖ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ କହିଲେ ନାମ କରିଲେ ମନର ଇତସ୍ତତଃ ଗତି କମିଯାଏ। ତା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିପାରେ କମ। ମଣିଷ ମଧୁର ହୋଇ ଉଠେ। ମୋଟ ଉପରେ ଚାହିଁବାଟା, ଚଳିବାଟା, କହିବାଟା, କରିବାଟା, ଭଙ୍ଗୀଟା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ନେଇ କର୍ମ କ୍ଷମତା ବି ବଢିଯାଏ। ମାଙ୍କଡ ପରି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଠିକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବେ କରିପାରନ୍ତିନି। ନିଷ୍ଠାବାନ ସାଧନଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୀତି ନେଇ ସହଜ ଭାବେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱରଗୋଳ ବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ବରଦା କୁହନ୍ତି ନାମଧ୍ୟାନ ରିପିଟେସନ ଅଫ ନେମ, ଅର୍ଥାତ ସତନାମର ବାରମ୍ବାର ମନନ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଅନୁରାଗ ମୁଖର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିପୋଷ କରି ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ସରଳ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ନୂତନ କରି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପାଇବା ପରେ ତାର ରୁଟ କଜ ଖୋଜିକରି ଚିହ୍ନି କରି ସେଗୁଡିକର ନିରାକରଣୀ ସମାଧାନୀ ସୂତ୍ର ଖୋଜି ସେଗୁଡିକୁ ମୋ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 10ମ ଖଣ୍ଡ, 26/1/1948 ତାରିଖ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁକରଣ ପରେ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ନର୍ମାଲି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକର ସାର୍ଥକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପଥ ଖୋଲି ଯାଇ ସେଗୁଡିକ ସାର୍ଥକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପଡେ ନର୍ମାଲ ଓ ବାଲାନ୍ସଡ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, 25/12/1941 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ଏହିପରି, ଜଣେ ଦୋକାନୀର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ତାର ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଡର୍ଜନଟି ମାଙ୍କଡ ନେଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ଯେପରି ତାର ସାମ୍ନା ଦେଇ ମାଙ୍କଡଟି କଦଳୀ ନେଇଗଲା, ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗୃତିର ଘରେ ଅହର ଚୋରି କରିଯାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ହୁସିଆର ରହିବାକୁ ପଡେ। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚୁଳେ ବି ଡେଭିଏସନ
ନ ହୁଏ ଯେପରି, ବେହୋସ ହେଲେ ହିଁ ଲୋକସାନେ ପଡିଯିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆସନ କରି ବସି ଯେପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଚଲାବୁଲା କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେପରି ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନାମରେ ସତ୍ତା ଖୁବ ସଜାଗ ଥାଏ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଯାହା ହିଁ କରେ ଭାବି ଦେଖି ସେଥିରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁବିଧା କଣ ହେଲା, ଠାକୁର ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ରହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଦୁନିଆଦାରିର ମାଲିକ ବି ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ କିଛି ହିଁ ପାଇଲିନି, ଭୂତର ବେଗାର ଖଟିରି ମିଛି ମିଛିକା ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇବି, ତଥାକଥିତ ଲକ୍ଷେ ଲୋକସାନର ଭିତରେ ଦେଇବି, ମୋ ଠାକୁର ଯଦି ଟିକେ ତୁଷ୍ଟ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ଆଶାନ ବୋଧ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ କରିବି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିରାଟ ଲାଭର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଏଇପରି କଥା ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛୋଟବେଳେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର କଥା, ରସଗୋଲା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋଭ, ଘଟଣାଟି ଏହିପରି ବା ଲୀଳାଟି ଏହିପରି। ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ନୀତି ପ୍ରତି ପଇସା ନେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ରସଗୋଲା କିଣି ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କରିକି ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଦୋକାନଟି ଥରେ ଦିଥର ଉଧାର ଦେଇଛି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁର ସେ ଦୋକାନୀ କି ଉଧାର ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଦୋକାନୀ ଧାର ଆଉ ଦେଇନି। ଠାକୁର ମନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଠାକୁର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜମିରେ ହରଡ଼ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେ ହରଡ଼ କିଆରେ ଠାକୁର ପଶି ହରଡ଼ ଗଛକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ମୋହ ବା ସେ ଯୋଉ ଲୋଭ ବା ସେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କର ନିସ୍ତେଜ ନ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କର ନିସ୍ତେଜ ବା ନିଥର ହେଇଯାଏ, ଠାକୁର ଏବେ ଉଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଠୁ କେବେ ବି ସେଇ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଆକର୍ଷଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଦମ୍ପତି ଆସନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସବୁବେଳେ ସିନେମା ଦେଖୁଛି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ। ଠାକୁର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ, ଯେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନେବୁ, ସିନେମା ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ତା ସହିତ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ସିନେମା ଆଗେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଯାହା ହଉ ଘରେ ତ ମୁଁ ମାଡ ଗାଳି ଖାଇ ବା ଚୋରି କରି ପଇସା ଆଣି ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ଠାକୁର ତ ନିଜେ ହିଁ ତ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାଇଛି, ଠାକୁର କହନ୍ତି ଶୁଣ, ତୁ ଯୋଉ ସିନେମା ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଆସି ମୋ ଆଗରେ ସବୁଦିନ ତାର କାହାଣୀ କହିବୁ। ସେ ହୁଏ, ସେ ସିନେମା ଦେଖି ଆସେ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାର ସିନେମାର ସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଲଗାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଠାକୁର କହନ୍ତି ଶୁଣ, ତୁ ଯୋଉ ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ ତୁ ମତେ ଆଉ କହିବୁନି, ତାକୁ ଲେଖି ରଖିବୁ। ସେ ଲେଖି ରଖେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ କରି କରି ସେ ଯୋଉ ସିନେମା ଦେଖେ, ଲେଖି ରଖେ, ସିନେମା ଦେଖେ, ଲେଖି ରଖେ। ବହୁତ କିଛି ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ସେ ସମୟରେ କହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ତ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ନେଇକି ସିନେମା ବନାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି, ସେ କିଛି କିଛି ଲେଖେ। ସେମାନେ ଠାକୁର ତାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଲେଖାକୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୟାଲିଟି ଭାବରେ ପଇସା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ହେଇକି ମାନେ ହେଇ ଉଠିଛି। ଠାକୁର ତାର ସେଇ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରେସିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ରାଇଟରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁ ଯେ ବହୁ ଜଣ ଠାକୁର ତାର ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଠିକ ପଥରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଥରେ ପୁରୀରେ କାହାର ଗୋଟେ ଆଚରଣରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସବୁବେଳେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟିର କଥା ଚିନ୍ତା ଘାରି ମାନେ ବସେ, ସବୁବେଳେ ତାର ସେ ଆଚରଣ କଥା ମନେ ପଡେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏତେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାର ଚିନ୍ତାଟା ସେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାକୁ କାଢି ବାହାରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରଠୁ କେବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ନାମମୟ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ସେ ନାମରେ ମାନେ ମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ଏଇ କଥାଟା
ଆମକୁ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଦିନ ଯାକର କର୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋଉଠି ଧରା ପଡେ ଯେ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ଘଟକ ଆଚରଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରି କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ଥରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦାଙ୍କ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାତ ସିପାହୀ ବିଞ୍ଜିରା ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୋର ରାଗଟା କେତେ ସମୟ ରହେ? ସେ କହନ୍ତି, ମୋର ଯେତେ ସମୟ ଯାଏ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୁଏନି, ସେତେ ସମୟ ଯାଏ ମୋ ରାଗ ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ରାଗଟା 15 ଦିନଠୁ ଅଧିକା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପରଠୁ ମୋର ରାଗ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମକୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଜୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ମୋ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟି ମୂଳ ଗ୍ରୁପଟି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲି, ସାଧନ ଭଜନ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ହଉଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ହଉଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା, ଭଜନ ଗାଇବା, କୋରସ ଗାଇବା, ସବୁ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜିନିଷଟା ହଉନଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବା ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କରି ଉଠେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ଡ ମଣିଷ ଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଗ ଭଳି ସେପରି ହୁଏତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର କଥା। ନାମଧାନ ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ କରେ, ସେ କିଛି କିଛି ପାଏ ନାହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନର ବା ଧ୍ୟାନର ଉପଯୋଗିତା, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତା କରିବା କିପରି? ଆମେ ତ କିଛି କିଛି କରୁଛେ, କିଛି କିଛି ଜାଣିଛେ, ତଥାପି କିଛି କଥା ରଖିବି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜପଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଅମୀୟ ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକରେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛେ। ଆଜିକାଲି ତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ରନ୍ଥ ନ ପଢିଲେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୁଡାଏ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ସମୟ। ମୁଁ ବି এই ସ୍ୱସ୍ତିୟନୀ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ବା ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ, କରାଯାଏ, କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛେ, ଆମେ କରୁନି, କେବଳ କରିବାଟା ଢିଲାମି। ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ଯଦି ପ୍ରତି କୁହାଯିବ, ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ମାନେ ଗପି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କରିବାନି। ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ, 2 ଟାଇମ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ହଉଛି ନିଜର ପବିତ୍ରତା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ପୋଷାକରେ କରିବା, ସେଇ ପୋଷାକଟି ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଷାକଟି ଖରାପ ନ ହେଇଛି, ନ ଛିଡି ଯାଇଛି, ସେଇ ପୋଷାକରେ କରିଚାଲିଥିବା। କାରଣ ନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏତେ, ସେ ପୋଷାକରେ ସେଇ ନାମଧନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସନ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ କରିବି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଆସନ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ବା ସେଇ ଆସନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଷ୍ଟପତି ବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, କେବଳ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ। କାରଣ ଆସନଟା ବି ସେହିପରି, ତା ମଧ୍ୟ ମତେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇକି ଥାଏ। ଏବଂ ଆସନଟି ହବ କଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜଟା, ସେ ଯେମିତି ଭୂମିକୁ ନ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ଆସନ ଯଦି କୁପରିବାହୀ ହେଇଥିବ, ତା ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଦର ଘୋଡେଇବା କଥା। ପତଳା ଚାଦର, ଧ୍ୟାନ ଚାଦର ମିଳୁଛି, ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇକି ମସ୍ତଠୁ ନେଇକି ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡେଇବି। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ଆସନ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ରୀତି ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନ, ସୁଖାସନ, ଯୋଉଥିରେ ସହଜ ହେଇ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସମୟ, ଧ୍ୟାନ ଆସନ, ଧ୍ୟାନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ବି ତା ପ୍ରୋସେସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ କରିବା।
ଏବଂ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ କଣ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଣ କରିବା, ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କଣ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା, କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନେଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ପକ୍କା ହୋଇ ଉଠୁ, ପାଚି ଯାଉ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ଅବାନ୍ତର ଇଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତା ବା ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଝଗଡା ଲାଗିବା ନାହିଁ, ମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରଖିବା। ଯଦି ଏପରି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଥାଏ ବା କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେବା, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳେ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ କରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି କରି ରହୁ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ନୀତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ଚିନ୍ତାରେ ଫୁଟେଇ ତଳୁ ଏବଂ ମୋ କର୍ମକୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ସେଇ ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଜୀବନରେ, ତାର ରୁଟ କଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ତାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲି, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ପରିବାର, ପରିଜନ ଏବଂ ପରିବେଶ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଠିକ ରହିଥିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବାନି, ଏତିକି କହି ମୋର ଏ ଯୋଉ କଥାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏଇଠୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେଇ ପରପିତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମନୋଜ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯାଜନ। ଇଷ୍ଟ ଲାଗି କର୍ମ ଭରା, ସେଇ ତ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଭରା। ବାସ୍ତବିକ ଦାଦାଙ୍କର ଯାଜନରେ ଥିଲା ନିଜର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ ଦାଦା, ଯେ କେନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେନ୍ତା ଆୟତ୍ତ କରି କର୍ମା, ନିଜ ଷଡ଼ରୂପୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କର୍ମା, ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଦାଦା। ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍, ଆମର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଦାଦା। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ସେ ରସଗୋଲା ଖିଆ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ। ବାସ୍ତବିକ ଦାଦାଙ୍କର ଯାଜନ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଦାଦାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଶା କରେ ଏହିପରି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ରଖିବାର ଲାଗି ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରୁପର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଆମେ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆଲୋଚନା କଲେ ହିଁ ତାର ଭିତରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକେ ମିଲ୍ସି। ଦାଦାଙ୍କର ଯାଜନ କହିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦାଦାଙ୍କର ମୁଇଁ ପଞ୍ଚମ ମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀକୃତ କରେ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ କାମନା କରେ ମୋର ଦୟାଲଙ୍କ ଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା, ନାମ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ। ଏଠି ତିନିଟା କଥା ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଗୋଟେ ପରିବାରଗତ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ କଥା। ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କଣ ଲାଭଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କଥା। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନାମଟା କଣ କରିବ, ଆମକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ କରିଦେବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଆଗତ ଯାହା କିଛି ବିପଦ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଯାହା ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛେ ତା ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ପଡିବ। ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜର ନାମ ଧ୍ୟାନ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟି ତ କରୁଛି, ଯଦି ସେ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାରି ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଯାଜନର ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାରିବାରିକ ଯାଜନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଯଦି ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୋ ଦେଖା ଦେଖି ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ହେଲେ ଜାଣିବେ ଏ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେମାନେ ବି କଣ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ବଢେଇ ଚାଲିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ସୁଫଳଟା ପାଇବେ। ଯଦି ମୁଁ ପାଇଲି, ସୁଫଳ ପାଇଲି, ମୋ ପରିବାର ସୁଫଳ ପାଇଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ମୋର ପଡାପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବେଶ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଯାହା ହଉ ଏ ପରିବାରଟା ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସମାଧାନ ସେମାନେ କେମିତି କଲେ ନା ନାମଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁ କଲେ। ନାମଧ୍ୟାନରେ କଣ କଲେ ନା ଲୋକଟେ ନିଜେ ନାମଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା, ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନାମଧ୍ୟାନରେ ଆଣିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର କଥା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କଥା ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାରିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କଥାଟା ହବ। ଯେ ସମସ୍ତେ ନାମଧ୍ୟାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପଡା ପଡୋଶୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାମଧ୍ୟାନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖେଳେଇ ଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ଯୋଉଟା ଆମେ ସଦ୍ୟ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଧରାଯାଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମୋର ପଡୋଶୀ ସହିତ ତ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ନାମଧ୍ୟାନରେ ବସିଲି, ନାମଧ୍ୟାନ ବସିଲେ କଣ ହବ? ମନମାଳିନ୍ୟ ଯୋଉ କଥାଟା ହେଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରୁ ସେ କଥାଟା ଆସିଛି ଯେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି। ସେଠି କେମିତି କଣ କରାଯିବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସେଠି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରହ୍ମ 3 ଦିନ ପରେ ମୋର ସେଠୁ ମନେ ପଡିବ ଯେ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତ ସମାଧାନ ବାଟ କେମିତି ହବ ନା ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାଲା ପଠେଇବି, ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମୋର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଶୁଣିବି। ସେ କାମଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କଥା ରହିଲା ଯେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି, ଜଣେ କଣ କଲା ନାମଧାନରେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋର ଭୁଲଟା କୋଉଠି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ କଣ କଲା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ଯାଇକି କହିଛି ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆରେ ଇଏ ତ ମୋର ମନମାଳିନ୍ୟ ସତ ଥିଲା। ନାଇଁ ତାର କଣ ହେଲା, 2 ଜଣ ଭିତରେ ପୁଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ନାମଧ୍ୟାନ ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ନାମଧ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମୋର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ତିନିଟାକୁ ଯୋଉ ନବାର ଆଗକୁ ନବାର ମେନ୍ ଯୋଉ କଥାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନାମଧ୍ୟାନ। ଏଇ ନାମଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ମନୋଜ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନିଜକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାମଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଏଇ ନାମଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହାକୁ ଅଛି, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର ପାଡିଆଇ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଯାହାଟା ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଧନା ଜୀବନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟବିତ ଜୀବନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କଣ କରୁଛି, ଆପଣ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧନାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲ୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖି ନାମଧ୍ୟାନ ଦୃଢ ଭାବରେ ବଢେଇବେ ଏବଂ ନାମଧ୍ୟାନ ବଢେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଜାଜ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବତା ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଦାଦା ଓ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦା ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ପୋଷଣ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପର ଅଛୁ ସେ ଦାଦା ମାନେ ଆଶା କରେ ବୁଝିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେତେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ଏହି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ। ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ମୁଁ ଧ୍ୱନି ଦେଉଛି ଦାଦାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦେବେ।
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा लक्ष्मी माँ की जय जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा लक्ष्मी माँ की जय जय परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय सत्संग की जय जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितॄन् वंदे वंदे आर्य आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे वंदे मातृवर्गान् मातृवर्गान् वंदे अंकुष्टि देवतां वंदे वंदे अंकुष्टिदैवतां अंकुष्टिदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमम् परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय समस्त समस्त जय को गुरु जय गुरु। जय